جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. جب کہہ دیا تو پیاس زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، بوریت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو پورے سال کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ ایک مہینہ اپنے بندوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری خاطر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو. روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے. لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں، تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. اللہ چاہتے تو انگریزی حساب سے بھی روزے فرض کر سکتے تھے نا. بھائی اللہ میاں چاہتے تو کہتے جون کے روزے رکھا کرو، تو پاکستان والوں کا بیڑا غرق ہو جاتا، اور آسٹریلیا والے وہ بالکل اپوزٹ موسم ہوتا ہے جون میں، وہ پورے زندگی مزے میں رہتے، اور ہم پوری زندگی گرمیوں کے روزے رکھتے. اور جن ملکوں میں جون کے مہینے میں لمبے دن ہوتے ہیں ان کا بھی بیچاروں کا بیڑا غرق ہو جاتا، ساری زندگی ان کو 20-20 گھنٹے کے روزے رکھنے پڑتے. آپ ڈائری لے کے بیٹھا کریں کلپ بنانے پر. جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، وہ ٹاپک بعض بڑے اہم ہوتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے کیا بولا تھا کیا نہیں تھا. تو یہ بعض موضوعات بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ وہ بنتا ہی نہیں. اور لوگوں نے میرے بیانات سے الٹے سیدھے ووٹ پٹانگ چیزوں پہ کلپ بنا کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن اتنے ٹف ہوتے. لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں، وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو سہولت دیتے. میرے پاس وہاں سے بھی کالز آتی ہیں، ناروے سے، جرمنی سے، اوے اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا، بہت ٹینشن ہے. ان کی افطاری اور سحری ایک ہی ہوتی ہے. بھائی ادھر افطاری کھائی، مغرب پڑی، فوراً تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت شروع، اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، اور تراویح پڑی اور بس وہی سحری ہو گئی. پھر اتنا لمبا روزہ آسان تھوڑی ہے 20-19 گھنٹے کے روزے رکھنا، لیکن رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، مسلمان صدیوں سے ان ملکوں میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. لیکن اللہ ان کو سہولت کیا دے دیتے ہیں کہ اسلامی مہینے کھسکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھسک کے آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے. اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں، وہاں تسلی دے دی ایام معدودات، ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے، چند گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30، بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی، 11 مہینے پھر کھاؤ تسلی سے. تو اللہ خود تسلی دے رہا ہے کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے نہیں ڈال دی میں نے، جس کو تم عذاب سمجھ رہے ہو. میں مانتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے بڑے ٹف ہوتے ہیں، میں تو خود بھگت رہا ہوں. میرا جو شیڈول ہے رمضان میں بہت سخت ہے. تو مجھے آج صبح 9 بجے سے، صبح فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، پیاس لگنا شروع. میں نے کہا لے بھائی ابھی سے شروع، سارا دن کیسے گزرے گا؟ بھائی گزر گیا، بچ گئے، زندہ ہیں آپ. پھر جب آدمی پیتا ہے افطاری میں تسلی سے پانی، اس کا اپنا مزہ ہے، رگیں تر ہو جاتی ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے میرے بھائی بھوکا پیاسا رہ کے اپنا ٹائم گزار لو. کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، صرف 2 لوگوں کو، مسافر کو اور بیمار کو. اس کے علاوہ نہ پریگنینسی میں اللہ نے عورت کو اجازت دی روزہ چھوڑنے کی، اگر بیمار ہو رہی ہے روزہ رکھنے سے پھر ایک الگ بات ہے. نہ فیڈ کرانے والی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، فیڈ کرانے سے بیمار ہو رہی ہے، یہ بچہ بیمار ہو جائے گا، دودھ ہی نہیں آ رہا، وہ ایک الگ بات ہے، پھر چھوڑ. باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، نہ روزہ آپ، کیونکہ اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھو اسلام کے کتنے ارکان ہیں. مجھے ایک صاحب کی بات بڑی پیاری لگی، ایک وہ بڑے لبرل سے تھے، کہتے ہیں یار میں دین پہ اتنا نہیں چلتا، لیکن میں سوچتا ہوں اسلام کے 5 ارکان کو تو پورا کر کے جاؤں میں دنیا سے. اسلام کے 5 ارکان تو پورے کروں، عمارت تو قائم ہو، قیامت کے دن پتہ تو چلے گی یہ مسلمانوں کا بچہ تھا. یہ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے بغیر آپ
मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल हो ही नहीं सकते। भाई रुकन के बगैर कमेटी का तस्वुर है? अरकान गायब है किसी कमेटी के, तो कमेटी तो है ही नहीं। नमाज के अरकान होते हैं क़याम, रुकू, सुजूद, उनमें से एक भी रुकन फौत हो जाए तो नमाज नहीं रहती। तो इस्लाम के 5 बेसिक अहकाम हैं, जो ये वो अरकान हैं कि जो मुस्लिम को गैर मुस्लिम से मुमताज करते हैं। भाई मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है बताओ? मुसलमानों की, गैर मुस्लिम की 2 आंखें होती हैं, तो मुसलमानों की कितनी होती हैं? 4 आंखें होती हैं क्या? बोलो ना भाई। तो इससे पता चलेगा कि ये मुस्लिम है। वो भी 2। कितनी नाक होती है हिंदुओं की? 1। तो मुसलमानों की कितनी नाक है? हिंदू के कितने कान होते हैं? हमारे भी कितने हैं? इन चीजों में थोड़ी पता चलता है कि मुसलमान हिंदू का। बुनियादी चीज क्या है कि मुसलमान जब फजर की अजान आती है हय्या अला सलाह तो बिस्तर छोड़ देता है, और हिंदू और ईसाई पड़ा हुआ सोता रहता है। वो वुजू करके सजदा करता है अल्लाह के सामने, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। इससे पता चलता है कि ये क्या है? मुस्लिम है। इसी तरह मुसलमान पूरी जिंदगी में 1 मरतबा लाजमी बैतुल्लाह की जियारत करता है, जिंदगी में 1 मरतबा। कितना आसान बनाया अल्लाह ने दीन को, अगर वो भी पैसे हैं जेब में। और तीसरी बात क्या है, बल्कि दूसरी, नमाज के बाद दूसरी बात है ज़कात। ये भी इस्लाम का क्या है? तो वो साहब कहने लगे यार मेरी नमाजें रह गई थी, तो मैं चाह रहा हूं मरने से पहले सारी नमाजें कज़ा मुकम्मल कर लूं, ताकि इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन क्या हो जाए? पूरा। दूसरा रुकन है ज़कात। तो वो बहुत आसान है, साल में 1 मरतबा 2.5%, 1 लाख पे 2,500 रुपए, वो साल में 1 दफा देना होता है। वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा है हज। हज भी जिंदगी में, और वो भी हर एक पर नहीं है जिसके पास खुला पैसा हो, जा सकता है। ज़कात भी हर एक पर नहीं है, तो सिर्फ नमाज हर एक पर है और रोजा हर एक। तो एक नमाज है उसको कर लो भाई, और एक क्या है? और रोजा नमाज से आसान है, इसको तो फोकस करो पहले, क्योंकि नमाज के बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन, बड़ी मुश्किल चीज है। क्यों? सारी जिंदगी पढ़नी पड़ती है, सिवाय उन लोगों पर जिन पर अल्लाह का खौफ है। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं उन पर मुश्किल नहीं है, लेकिन आम आदमी पर क्या है? नमाज मुश्किल है, क्योंकि कंटिन्यू पूरी जिंदगी। रोजे इतने मुश्किल नहीं है जितने नजर आते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, पूरी जिंदगी थोड़ी कह रहे हैं कि रखते रहो भाई, 29 दिन रख लो, और उसमें भी तुम्हारी जिंदगी में 2 दफा गर्मियों में आएंगे, वो टेंशन वाले होंगे, और जिंदगी में 2 दफा सर्दियों में आएंगे, वो तो बहुत हलवे की तरह आसान होंगे। दिसंबर के रोजे भी हमने रखे हैं, पता ही नहीं चलता था। इतनी लंबी रातें होती थी कि आपने जनाब सुबह 6:45 बजे तो 6:15 बजे तक तो सहरी चल रही है, 6 बजे से लेके शाम 6 बजे फिर इफ्तार हो गया, 12 घंटे का रोजा, वो भी ठंडा ठाठ। और फिर शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक 12 घंटे हैं आपके पास खाने के। हमें याद है हम तरावी से 8:45-9 बजे फारिग हो जाते थे, उसके बाद फिर खाते रहो, और सर्दी में खाने का भी मजा आता है, वो तो पता ही नहीं चलता था। तो जिंदगी में 2 मरतबा क्या होता है रमजान आपकी जिंदगी में, गर्मियों में, यानी 2 मरतबा का मतलब ये कि 2 ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें रमजान चंद साल तक, बोलो भाई, गर्मियों में आते हैं। और अभी कितने आधे तो हो गए ना, अभी वो हमारी जिंदगी में जो आना था, अब सिर्फ 6 साल मजीद गर्मियों में आएगा। 6 साल बर्दाश्त कर लो, उसके बाद फिर ठंड में आना, मार्च में, 6 साल के बाद मार्च में आना शुरू हो जाए, वो बिल्कुल मोतदिल होंगे। और 9 साल के बाद खानदानी सर्दी, फिर पता ही नहीं चलेगा रोजे का। कितना आसान अल्लाह ने रख दिया, हमेशा के लिए जून जुलाई के नहीं रखे। 36 साल के बाद रोजा रिपीट हो जाता है, समझ रहे हो? 36 साल के बाद उसी मौसम में आता है जिसमें 36 साल पहले आया था। तो इंसान की जिंदगी में 36 साल 2 दफा ही आते हैं, वो भी बशर्ते कि हम में से हर शख्स के मुकद्दर में जिंदगी हो, वरना कोई पता नहीं आखिरी रमजान हो, कौन बचेगा कौन मरेगा। तो इसलिए हिम्मत न, कम हिम्मती। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हट्टे कट्टे लोग कह रहे होते हैं यार बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, बर्दाश्त नहीं, थप्पड़ मारो जाके कमबख्त को, कम हिम्मत हो गए हैं, बिल्कुल ही कुछ नफ्स के खिलाफ और कुछ अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ करने की कुव्वत ही खत्म हो गई है। क्या करोगे दुनिया में, सरवाइव कैसे करोगे? इंसान को दुनिया में कुछ भी करने के लिए ना अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, सारी ख्वाहिशात किसी की भी पूरी नहीं होती। इसलिए हिम्मत करके रोजे रखें, दिल लगे ना लगे। मैं बार बार कहता हूं कुछ भी नहीं होता, पड़ जाओ आराम से, करवटें लेते रहो, ठंडे पानी से नहाते रहो, बैठे रहो, मरी चले जाओ,